My dear friends and fellow Indians, at the outset I would like to extend my hearty greetings to all of you as we are going to celebrate 73rd Indian Republic Day. మనం 73వ రిపబ్లిక్ భారత గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ముందుగా మీకందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. My dear friends, we are celebrating this Republic Day in one of the most critical conditions. As we observe what is going on in the country, the Indian Constitution, which was laboriously drafted by its author and father, Babasaheb Ambedkar, which has become into effect on 26th January 1950, is facing turbulent times. 26th January is the most significant day in the annals of independent India, as on this day the Indian Constitution, drafted by the world-renowned intellectual, great patriot and social reformer Babasaheb Ambedkar, came into force. Constitution of India is the law of the land. Earlier, the interim government, after attaining the independence on August 1947, 15th August 1947, the leaders who were running the interim government thought that they must invite Sir Y.Jayaraju, one of the constitutional experts, to draft constitution to the suit to the conditions of India. However, Y.Jayaraju has remarked and చెప్పాడు, why you are searching for a constitutional expert when great, intelligent and a man of wisdom and man of a big knowledge and multifaceted personality who studied the entire world's constitutions, Babasaheb Ambedkar is available among us you. మీ మధ్యలోనే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాలను చదివినటువంటి మహామేధ ఉండగా మీరు బయట ఎందుకు వెతుకుతున్నారని చెప్పి ఆయన క్వశ్చన్ వేసినట్లు కూడా మనకు రికార్డెడ్గా ఉంది. దట్ ఈస్ ద రికార్డ్ టు షో దట్. దెన్ ది విజ్డమ్ వాజ్ డన్ అపాన్ ద దెన్ లీడర్స్ అండ్ దెన్ ది ఇంటీరియం ప్రైమ్ మినిస్టర్ Pandit Jawaharlal Nehru called on Babasaheb Ambedkar to his chamber and requested him to accept the office of the law minister in his cabinet and also the chairman of the constitutional drafting committee. This is really surprise for Babasaheb Ambedkar. నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరం ఎప్పుడైతే ఆఫర్ వచ్చిందో. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కు తర్వాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మధ్యన సైద్ధాంతిక వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ సైద్ధాంతిక వైరుధ్యాలు ఉన్నా కూడా దేశం తనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను, తన భుజస్కంధాల్లో పెట్టినటువంటి ఆ గురుతర బాధ్యతను దేశభక్తుడు గనుక he shouldered that responsibility, and at that time what he said was, I did not know how I could carry on with those who had never been my friends, but I kept my doubts at rest and accepted the offer of the Prime Minister on the ground that I should not deny my cooperation when it was asked for in the building of our nation. That is the greatest patriotism shown by Babasaheb Ambedkar. ఆయన అన్నాడు, మనకు ఇప్పుడు నాకు ఇది ఆఫర్ ఇచ్చారు, ఈ ఆఫర్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా నాకేం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాదు, నాకు అనుమానాలు వచ్చాయి. అయినా అనుమానాలు ఉన్నా కూడా మనం జాతి నిర్మాణంలో ఒక బాధ్యతను ఇచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మన సహకారాన్ని అందించాలన్నటువంటి చిత్తశుద్ధితో నేను ఈ యొక్క బాధ్యతను స్వీకరిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. ఎంతమంది దేశభక్తులు నిజంగా సెల్ఫ్ క్లెయిమ్డ్ పేట్రియాట్స్ ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతారు? చెప్పలేరు. అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆ బాధ్యతను తీసుకున్న తర్వాత ఎంత కష్టపడి పనిచేశాడన్నది అది ఇట్స్ బోర్న్ అవుట్ బై రికార్డ్స్. మనకు రికార్డ్స్ లో కూడా ఉంది. He never lagged behind in carrying out his responsibilities, and he played his crucial, constructive and effective role in building modern India and rose to the occasion and accepted the offer of the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, forgetting all the past differences with Congress.
Baba Saheb Ambedkar thus became the chairman of the drafting committee, and there were other members. And ఇతర మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ మెంబర్స్లో ప్రామినెంట్లీ ఎన్ గోపాలస్వామి అయ్యంగార్, అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్, a distinguished jurist, K.M. Munshi, a distinguished jurist, Syed Muhammad Saudul and N. Madhavrao in place of B.L. Mitra, and D.P. Kaitan, T. Krishnamacharya after Kaitan's death in 1948. So this was the drafting committee, principal drafting committee elected or selected to draft the Indian Constitution to be discussed and approved by the Constituent Assembly. So ఈ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కమిటీ మనకు చరిత్రలో రికార్డులో కూడా మనం చూస్తే కమిటీ మొత్తం కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ దాదాపు 308 మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఈ యొక్క కమిటీ డ్రాఫ్ట్ చేసినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ను మరి దాదాపు 166 డేస్ దీనిపైన డెలిబరేషన్స్ జరపడం, అంతేకాకుండా ఎన్ని సెషన్స్, పబ్లిక్ సెషన్స్ 166 సమావేశాలు పబ్లిక్ సెషన్స్ జరిపి ఈ కమిటీ ఏదైతే చేసిందో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దాదాపు 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల యొక్క శ్రమ, ఆ శ్రమ ఫలితంగా ఉద్భవించినటువంటి భారత రాజ్యాంగం యొక్క ప్రతిని మరి వాళ్ళందరూ కూడా డిస్కషన్ చేసి దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. ఆమోదించడం జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలా, అందరూ అంటున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎక్కడైనా చాలా మంది దాంట్లో ఉన్నారని. దానికి ఒక సాక్ష్యం ఉందండి. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక్కడే షోల్డర్డ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్, డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ ప్రిపేరింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ మోడర్న్ ఇండియా అన్నది ఈస్ ఎవిడెన్స్డ్ బై, దెర్ ఇస్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ రికార్డ్. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ శ్రీ టి కృష్ణమాచారి గారు పబ్లిక్ లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో హీ అక్నాలెడ్జ్డ్ ది సింగిల్ హ్యాండెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడంటే, ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో 5/11/1949 జరిగినటువంటి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఇన్ ది Constituent Assembly, in the meeting of the Constituent Assembly which took place on 5/11/1949, T.T. Krishnamachari in unequivocal terms declared, though a committee of 7 members was formed, one of them resigned, another was nominated in his place, another member died, no one took his place, one of the members was very busy with government work, and owing to ill health 2 other members were far away from Delhi. As a result, Dr. Ambedkar alone had to carry the entire burden of preparing the draft of the Indian Constitution. The work he has done is admirable. అంటే ఆయన చెప్పడంలో మేము 7 మంది సభ్యులం ఉన్నాము, 7 మంది సభ్యుల్లో ఉంటే కూడా మరి ఒక ఆయన రిజైన్ చేశాడు, మరొక ఆయన ప్లేస్ లో వేరే ఆయన వచ్చాడు, ఇంకొక ఆయన చనిపోయినాడు, ఆయన చనిపోయినటువంటి ప్లేస్లో ఎవరు రాలేదు, ఇంకొక మెంబరు గవర్నమెంట్ వర్క్ లో చాలా బిజీగా ఉన్నాడు, తర్వాత అనారోగ్య కారణంగా మిగతా 2 మెంబర్లు ఎవరు కూడా ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఢిల్లీకి దూరంగా ఉన్నారు. దీని ఫలితంగా మొత్తం ఎంటైర్ బర్డన్, ఈ యొక్క ప్రిపేరింగ్ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసేటువంటి ఎంటైర్ బర్డెన్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క భుజ స్కంధాల పడింది. నిజంగా ఆయన యొక్క సేవ అది కొనియాడదగినదని చెప్పి స్పష్టంగా ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అండ్ దట్ ఈ షుడ్ బి రైట్లీ బీ కాల్డ్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ 26 జనవరి 1950 అమల్లోకి వచ్చింది. సో ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ 26 జనవరి 1950. మరి అక్కడ వచ్చినప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ యొక్క డ్రాఫ్ట్ను ఆయన సబ్మిట్ చేస్తూ మరి ఆ రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ సమర్పించిన రోజు, ఆమోదించిన రోజు ఒక మాట చెప్పాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఆన్ 26 జనవరి 1950 వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్స్. ఇన్ పాలిటిక్స్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వాలిటీ, అండ్ ఇన్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ లైఫ్, ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ వీ కంటిన్యూ టు డినై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ వన్ వాల్యూ. మనం రాజకీయాల్లో అయితే మనకు వన్ మ్యాన్ అది ఉన్నది. అయితే మరి ఇక్కడ సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒక మనిషికి ఒక విలువ అన్నటువంటి అదైతే మనకు ఇంతవరకు నెరవేరలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ పాలిటిక్స్ వీ విల్ బి రికగ్నైజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ వన్ ఓట్ అండ్ వన్ వాల్యూ. కానీ మన యొక్క సాంఘిక ఆర్థిక సామాజిక రంగాల్లో మనం ఈ యొక్క వన్ మ్యాన్ వన్ వాల్యూ అన్నది ఇంకా స్టిల్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డిస్టెంట్ డ్రీమ్. మరి దీనికి మనం వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు డినై ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ వన్ వాల్యూ ఇన్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ లైఫ్. హౌ లాంగ్ షెల్ వీ కంటిన్యూ
టు డినై ఈక్వాలిటీ ఇన్ అవర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ లైఫ్. మనము ఎంతకాలము ఇక్కడ ఓటు హక్కు అందరికి ఒకటే ఉంది, కానీ సాంఘిక ఆర్థిక రంగాలలో ఎంతకాలం మన యొక్క సమానత్వాన్ని, వన్ మ్యాన్, ఒక మనిషికి ఒకే విలువ అన్నటువంటి సూత్రాన్ని ఎంతకాలం మనం డినై చేస్తాం? ఇఫ్ వీ కంటిన్యూ టు డినై ఇట్ ఫర్ లాంగ్, చాలా కాలం కానీ మనం దీని ఈ విధంగానే కొనసాగిస్తే మనం విల్ డూ సో ఓన్లీ బై పుట్టింగ్ అవర్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఇన్ డేంజర్, ఇన్ పెరిల్. అంటే మనం ఒకవేళ ఇటువంటి అసమానతలను ఈ విధంగానే ప్రోత్సహించుకుంటూ పోతే ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడుతుంది. వీ మస్ట్ రిమూవ్ దిస్ కాంట్రడిక్షన్ ఎట్ ద అర్లియస్ట్ పాసిబుల్ మూమెంట్, ఆర్ ఎల్స్ దోస్ హూ సఫర్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ will blow up the structure of political democracy which this constituent assembly has to laboriously build up. మనం ఒకవేళ దీన్ని ఇట్లనే ఈ అసమానతలు కంటిన్యూ అవుతే, సాంఘిక ఆర్థిక రంగాలలో అసమానతలు కంటిన్యూ అవుతే, ఏదో ఒక రోజు అసమానతల చేత బాధింపబడుతున్నటువంటి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి ప్రజాస్వామ్య సౌధాన్ని కూల్చివేసేటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. ఎట్ దట్ టైమ్ ఈ ఫోర్వార్న్డ్ ది ఇండియన్ నేషన్. మరి ఈ రోజు మనం ఆఫ్టర్ 73 years ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, స్టిల్ వీఆర్ విట్నెసింగ్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ రిచ్ అండ్ పూర్, అండ్ ది సోషియో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, caste system discrimination and caste suppression and untouchability, social evils and economic abuse, ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక సాంఘిక అసమానతలు, అదేవిధంగా ఈరోజు కుల వివక్షత, మరి అంటరానితనము, అదేవిధంగా ఆర్థిక రంగంలో ఒకరు ధనవంతులు, ఒకరు పేదలు, నిరుపేదలు, ఈ విధంగా ఈ అసమానతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇవి ఇంకా వైడన్ అవుతాయి. దే ఆర్ బీయింగ్ గెటింగ్ వైడెండ్. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ డే దినం జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంగా ఏమి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది? ఆయన ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరిక, ది వార్నింగ్ గివెన్ బై బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈస్ క్లియర్లీ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, మన ముందు మనకు కనపడతా ఉంది. కాబట్టి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 73 years ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, 73 సంవత్సరాల రాజ్యాంగ అమలులో మరి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ వన్ మ్యాన్ వన్ వాల్యూ ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మరి ఇంతవరకు రియలైజ్ కాలేదు. అంతేకాకుండా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ లో వీఆర్ విట్నెసింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ గ్రోయింగ్ డేంజర్ టు ది డెమోక్రసీ. There is going danger to the basic principles of Indian Constitution enshrined in the preamble of the Constitution, that liberty, equality and fraternity, equal value for all men in socio economic and political life. ఏవైతే మనకు ఈ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామో అవన్నీ కూడా నెరవేరడం లేదు. అంతకాకుండా తిరిగి అసమానతలు పెరుగుతా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం కమ్యూనల్, హెగమనిక్, రిలీజియస్ ఫానటిసిజం అండ్ డివిసివ్ టెండెన్సీస్, ఈ యొక్క విభజన ధోరణులు కానీ లేకపోతే మత విధ్వంస ధోరణులు కానీ, మత విభజన ధోరణులు కానీ పెరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మత తీవ్రవాదము తన యొక్క రేరింగ్ ఇట్స్ అగ్లీ హెడ్, తన యొక్క తలను ఎత్తుకొని ఈరోజు మత ప్రజలందరినీ కూడా మతోన్మాదులుగా మార్చి మరి ఈ యొక్క సమాజాన్ని మతం పేరుపైన, కులం పేరుపైన విడదీసి ఒక మెజారిటేరియన్, ఒక నియంతృత్వ పాలనకు తీసుకొని వచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. దెర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆన్స్లాట్ ఆన్ ది స్టాచ్యుటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. భారత రాజ్యాంగం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే చట్టబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయో, స్వతంత్ర వ్యవస్థలు ఉన్నాయో, స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు క్రియేటెడ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాయో, అవన్నీ కూడా ఈరోజు బీయింగ్ డిస్టార్టెడ్ and being diverted and being casualed to follow the dictates of the rulers at the center. ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఆర్ సివియర్ థ్రెట్, ఫేసింగ్ సివియర్ థ్రెట్. మనిషికి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, అదేవిధంగా మత స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి హక్కులు, ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అండర్ సీరియస్ థ్రెట్ అండ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ప్రెషర్. ఈరోజు స్వాతంత్ర్యం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం మాట్లాడే వాళ్ళు ధైర్యంగా మాట్లాడలేకపోతా ఉన్నారు. వారిపైన ఈరోజు మరి ప్రభుత్వ సంస్థల యొక్క ఒత్తిడి జరుగుతూ ఉంది, ప్రభుత్వ సంస్థల యొక్క దాడి జరుగుతూ ఉంది. అన్ని చట్టబద్ధమైన వ్యవస్థలన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తాం. అండ్ ఫైనలీ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఈవెన్ the judiciary, independent judiciary. Baba Saheb Ambedkar has created an independent judiciary under the constitution which even can declare that a particular law passed by the parliament is unconstitutional and declare it void. So ఒక భారత పార్లమెంటు తయారు చేసినటువంటి చట్టాలు ఏవేదైనా కూడా భారత రాజ్యాంగ మూల సూత్రాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయో వాటిని రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా
కొట్టేస్తూ తీర్పిచ్చేటువంటి ఒక స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ పైన నౌ దెర్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎన్ ఆన్స్లాట్. ఈరోజు ప్రతిరోజు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ పైన కూడా దాడి జరుగుతూ ఉంది. స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థను కూడా నిర్వీర్యం చేసి డిస్టార్ట్ చేసి దాని యొక్క స్వతంత్రతను తీసివేసి కేవలం ఒక రాజ్యాధికార వ్యవస్థను, సామ్రాజ్యవాద వ్యవస్థను, మెజారిటేరియన్ రూల్, అదేవిధంగా రిలీజియస్ హెగమెనిక్ స్ట్రక్చర్, పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ని, సోషల్ స్ట్రక్చర్ని తీసుకొని వచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్రీడే the day is not going out without the news of atrocities on Dalits, minorities and weaker section in the country, in all corners of the India. So we are facing the divisions are increasing, and the state sponsored, in fact the state sponsored or state is taking a blind eye on the growing religious extremism, on going this religious hegemonic tendencies and the atrocities perpetrated by the so-called powers, divisive powers on the minorities, on the scheduled caste people, scheduled tribes people. So these are going where unless these negative tendencies are not curbed, there will be a day where the caution given by, the forewarning given by Baba Saheb Ambedkar that the people who suffer this inequality will blow up the structure of democracy may become true one day or the other. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ప్రతిరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ పైన కూడా ఈరోజు దాడి జరుగుతూ ఉంది. స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థను కూడా నిర్వీర్యం చేసి తమ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు నిజంగా ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనటువంటి ఒక గొప్ప సమర్థత కలిగినటువంటి, మరి అదేవిధంగా అన్ని కూడా సక్రమంగా అన్ని వ్యవస్థలు, ముఖ్యంగా ఇన్ ఇండియా సొసైటీ లైక్ ఇండియా వేర్ different cultures, different castes, different languages, different customs, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి మొత్తం వ్యవస్థను, సో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీని తీసుకొచ్చేటువంటి, మన భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని రాగలిగినటువంటి ఒక వ్యవస్థ భారత రాజ్యాంగం సృష్టించింది. మరి ఆ భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ హూ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద రిపబ్లిక్ డే విత్ ట్రూ ఇండియన్ స్పిరిట్. ఇట్ ఈస్ అవర్ బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ to rededicate ourselves to protect the constitution and to protect the democratic structure, to protect the secular democracy in this country, to protect the freedom, the fundamental rights of freedom of expression, religion and equality, and to emancipate, to annihilate the caste discrimination and even the caste system itself. ఆ విధంగా మనం చేయకపోతే అది మనం రిపబ్లిక్ డే కేవలం ఫర్ నేమ్ సేక్ వి సెలబ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే, దట్ విల్ గివ్ నో మీనింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఈస్ హై టైం. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పాడు, హీ హాస్ టోల్డ్ అండ్ హీ హాస్ ఈవెన్ గివెన్ వార్నింగ్ ఈవెన్ దెన్ ఆల్సో. ఏమని చెప్పాడంటే భారత రాజ్యాంగము చాలా పటిష్టమైనది. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ and it is a very strong enough to hold the country together in both peace and war times. ఇది భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం చాలా పటిష్టమైనది, బలమైనది. శాంతి సమయంలోనూ యుద్ధ సమయంలోనూ మన భారతదేశాన్ని ఒక గట్టిగా మన దేశాన్ని టుగెదర్ ఐక్యతగా మనం నిలబెట్టేటువంటి సామర్థ్యం ఉంది. అయితే ఇఫ్ థింగ్స్ గో రాంగ్, ద రీజన్ విల్ నాట్ బి దట్ వీ హ్యాడ్ ఎ బ్యాడ్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ వాట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు సే ఈజ్ దట్ ద మ్యాన్ ఈజ్ వైల్డ్. If hereafter things goes wrong, we will have to nobody to blame except ourselves. సో ఇక్కడ ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే అది భారత రాజ్యాంగం యొక్క తప్పు కాదు, బలహీనత కాదు, కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని అమలు చేసేవాళ్ళ వ్యవస్థల యొక్క తప్పు. కాబట్టి మనం భారత ప్రజలు, we the people of India gave to ourselves the constitution అని మనం ప్రియాంబుల్ రాసుకున్నాం. సో ఇది మనం రాసుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం, మనం ఇచ్చుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగం విఫలమైతే మనల్ని మనం నిందించుకోవాలని చెప్పి, అండ్ ఇట్ ఈస్ విల్ హ్యావ్ నో బడీ టు బ్లేమ్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం దిస్ టైమ్ వెన్ వీ సెలబ్రేట్ ద రిపబ్లిక్ డే, 73rd రిపబ్లిక్ డే, దెర్ షుడ్ బి మరి an unanimity in the minds and the approach and the attitude of Indian people for all of us. మనమందరం కూడా ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, ప్రజాస్వామిక విలువలను కాపాడుకుందాం. మన భారత రాజ్యాంగంలో మనం ప్రియాంబులో చెప్పినటువంటి ఆ ఏదైతే లక్ష్యాలు మనం పెట్టుకున్నామో, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ, ఇవన్నీ కూడా సౌభ్రాతృత్వంతో మనం జీవించగలిగినటువంటి ఒక భారతదేశాన్ని మనం చూసుకునేదానికి మనం వి మస్ట్ డిఫీట్ the evil designs of divisive forces.
విభజన శక్తులు, మతవాద శక్తులు, మతోన్మాద శక్తులు విజృంభించకుండా ఈ దేశాన్ని, సమాజాన్ని చీలిక వైపు తీసుకుపోకుండా వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండి వాటి యొక్క మరి దుష్ట ప్రణాళికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం నిర్వీర్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి దీని అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. మతం మురుసులో మనల్ని మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలను మనం అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ ఆల్ ది డెమోక్రటిక్, సెక్యులర్ అండ్ పీస్ loving people and constitutional forces to come together and rise to the occasion to protect the Indian Constitution and the future of India as a democratic and secular country having all fundamental rights in force and fight against fascist tendencies which are on rise. ఇది ఈరోజు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి కమిట్మెంట్. కాబట్టి ఈ కమిట్మెంట్కి అందరం కూడా ఈరోజు రీడెడికేట్ కావాలి. అప్పుడే నిజమైనటువంటి భారత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నట్లు అని అర్థం వస్తుందని చెప్పినాం. దట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి రియల్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ 73rd ఇండియన్ రిపబ్లిక్ డే. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచిస్తూ let us celebrate, let us rededicate ourselves to the solemn cause of protection of Indian Constitution, protection of democracy. మరొకసారి మీకు అందరికీ కూడా ఐ విష్ యూ ఏ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీ 73rd రిపబ్లిక్ డే. మరొకసారి మీకు అందరికీ ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తూ రాబో రోజుల్లో అంతా కూడా మన దేశానికి మనకు మంచి జరగాలని, మరి రాజ్యాంగం పదిలంగా ఉండి మన యొక్క హక్కులను కాపాడాలని నమ్ముతూ అటువంటి వ్యవస్థను నిర్మించుకున్న దానికి అందరూ ముందు కొనసాగాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై భీమ్, జై భారత్.